என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் வாழ்க்கையில் எண்ணி முடியாத அற்புதங்களும் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களும் நடக்கும். நீங்கள் நிச்சயமாய் நம்பி இருக்கிற இந்த நல்ல தேவன் இந்த அதிகாலை ஜெப வேளையிலே தேவ சமூகத்தில் ஆவியோடு ஜெபிக்கிற அநேக அற்புதங்களோடு அற்புத சாட்சிகளோடு ஆவியில் ஜெபிக்கிற இந்த அற்புதமான ஜெப வேளையில் வந்திருக்கிற நீங்கள் ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை எல்லா வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைக்கும் தப்புவித்து கனப்படுத்துவார். என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, உங்களோடே இருக்கிற என்றென்றுமாய் உங்களோடே இருக்கிற இந்த அற்புதங்களின் பரிசுத்த ஆவியானவர், ஐயா, இந்த ஆவியாய் இருக்கிற தேவன் உங்களோடே இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் இந்த உலகத்திலே உங்களை எல்லா வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைகளுக்கும் எல்லா சோதனைகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் தப்புவித்து உங்களை நிச்சயமாய் கனப்படுத்துவார். நன்றாய் கவனியுங்கள். இந்த அற்புதமான ஆவியானவர் நிச்சயமாகவே உங்கள் உதவியாளராய் துணையாளராய் உங்களோடே இருப்பார். மாத்திரமல்ல, என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இவரே உங்கள் தேற்றவாளன் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள். இந்த நல்ல தேற்றவாளன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எங்கே எங்கே மனம் உடைந்து போனீர்களோ, எங்கே எங்கே வேதனைகளிலும் விரக்திகளிலும் குடும்ப பொறுப்புகளின் சோதனைகளை தாங்க முடியாதபடி வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, அங்கே இருந்து உங்களை ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்து நிச்சயமாய் தப்புவித்து கனப்படுத்துவார். பறந்து காக்கிற பட்சியை போல் உங்களை சுமந்து காக்கிற இந்த அற்புதமான ஆவியானவர் நிச்சயமாய், நன்றாய் கவனியுங்கள். ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டது போல அவரே உங்களை மேய்ப்பனை போல தமது மந்தையை மேய்க்கிறவர் உங்களையும் அப்படியே நல்ல மேய்ப்பனாய் இருந்து உங்களை நடத்தி கொண்டு செல்லுவார். நன்றாய் கவனியுங்கள். ஆட்டுக்குட்டிகளை தமது புய பலத்தினால் சேர்த்து, ஐயா, ஆட்டுக்குட்டிகளை போன்ற உங்களையும் என்னையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் தமது புய பலத்தினால் சேர்த்து தமது மடியிலே சுமந்து கரவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவது போல உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் நடத்துவார் என்பதை மறந்து விடாதிருங்கள். நிச்சயமாய் ஆவியாய் இருக்கிற நம்மோடே வாசம் பண்ணுகிற ஆவியாய் இருக்கிற இந்த பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளன் நிச்சயமாய் உங்களோடே இருக்கிறவரும் உங்களையும் விடுவிக்கிறவருமாய், விடுவித்து தப்புவித்து தாங்கி தப்புவித்து ஏந்தி சுமக்கிறவருமாய் இருக்கிற நல்ல தெய்வம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, சங்கீதம் 72:12 முதல் 14 வரை பார்த்தீர்களே ஆனால், கூப்பிடுகிற எளியவனையும் உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார். ஆமென். பலவீனனுக்கும் எளியவனுக்கும் அவர் இறங்கி எளியவர்களின் ஆத்துமாக்களை ரட்சிப்பார். அவர்கள் ஆத்துமாக்களை வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைக்கும் தப்புவிப்பார். அவர்களுடைய இரத்தம் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையாய் இருக்கும். ஆமென். எத்தனை ஒரு நல்ல தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கிறோம். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, உங்களோடே நம்மோடே என்றென்றுமாய் இருக்கிற இந்த அற்புதங்களின் ஆவியானவர் நிச்சயமாய் நீங்கள் கூப்பிடும் போதெல்லாம் அவர் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கிறவர். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நம்மோடே இருக்கிறவரும் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறவரும் ஆகிய இந்த அற்புதங்களின் ஆவியானவர் நிச்சயமாய் நீங்கள் எப்பொழுது கூப்பிடுகிறீர்களோ அப்பொழுதே எளியவர்களாகிய கைவிடப்பட்டவர்களாகிய மனம் நொந்தவர்களாகிய, ஒருவேளை எல்லோராலும் கைவிடப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிற உங்களை நிச்சயமாய் எந்த சிக்கலிலே எந்த ஆபத்துகளிலே அகப்பட்டிருக்கிறீர்களோ அங்கே அவர் விடுதலையின் ஆவியாய் உங்களை விடுவிக்கிறவராய் கடந்து வருவார். நிச்சயமாய் பலகீனனும் தன்னை பலவான் என்று சொல்லும்படியாய், பலகீனனை எல்லா பலகீனத்தின் ஆவிகளிலும் இருந்து விடுவிக்கும்படியாய் இந்த வல்லமையான ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே, உங்கள் குடும்பத்திலே, உங்கள் ஜீவிதத்திலே இறங்கி வரும் பொழுது பலகீனனுக்கும் எளியவனுக்கும் அவர் இறங்கி எளியவர்களின் ஆத்துமாக்களை நிச்சயமாய் ரட்சிப்பார். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நன்றாய் கவனியுங்கள்.
உங்கள் ஆத்துமாக்களை எந்த வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைக்கும் அவரே தப்புவிப்பார். ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியினாலே நீங்கள் நடத்தப்படுகிறதினால் தேவனுடைய புத்திரர் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய், தேவனால் பிறந்தவர்களாய், தேவனுடைய புத்திரர்கள் எனப்படுகிற ஒரு அற்புதமான கூட்டமாய் இருக்கிறபடியினால் நிச்சயமாகவே அவர் உங்களுடைய ஆத்துமாக்களை, உங்கள் குடும்பங்களை, உங்களை வஞ்சகத்திற்கும் எல்லா கொடுமைக்கும் தப்புவிப்பார். மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய இரத்தம், ஐயோ நல்லா கவனிக்க அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய இரத்தம் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையாயிருக்கும். உங்க வாழ்க்கை, உங்க ஆத்துமா, உங்க லைஃப், உங்க குடும்ப லைஃப் எல்லாமே இந்த அற்புதமான தேற்றவாளனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அது அருமையாயிருக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியாய் நடக்கும் பொழுது அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு நாளிலே சின்னவர்களாய் இருக்கிற உங்களை அவர் ஆயிரமாய், சிறியவனாய் இருக்கிற உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் பலத்த ஜாதியாய் மாற்றும்படியாய் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏற்ற காலத்திலே அந்த காரியங்களை தம்முடைய ஆவியினாலே நடத்தி முடிக்கும்படியாய் என்ன நடக்கும்? வசனம் 11 சொல்லப்பட்டபடி சகல ராஜாக்களும் அவரை மாத்திரமல்ல அவர் நிமித்தமாய் உங்களை பணிந்து கொள்ளுவார்கள். சகல ஜாதிகளும் அவரை சேவிப்பார்கள். ஆமென். ஜனக்கூட்டமெல்லாம் உங்களை சுற்றிலும் வரப்போகிறது. உங்களை விட்டு சென்றவர்கள் எல்லாம் உங்களை தேடி வருவார்கள். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, யார் யார் உங்களை அவமானமாய் பேசினார்களோ, யார் யார் உங்களை நடுக்கடலிலே அல்லது நட்டாற்றிலே ஏதோ காட்டிலே விட்டு செல்வது போல உங்களை விட்டு சென்றார்களோ, அவர்கள் நிச்சயமாய் திரும்பி வருவார்கள். மாற்றமே இல்லை. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தர் நீதி செய்யும்படியாய், நியாயம் விசாரிக்கும்படியாய் எழும்புகிற அந்நாளிலே, சங்கீதம் 72:4 எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி நிச்சயமாய் ஜனத்தின் சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாயம் விசாரித்து ஏழையின் பிள்ளைகளை ரட்சித்து இடுக்கண் செய்கிறவனை நொறுக்குவார். ஆமென். அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, நன்றாய் கவனியுங்கள். இந்த ஆவியாய் இருக்கிற அற்புதங்களின் தேவன் பாருங்க, ஜனத்தில் சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாயம் விசாரிப்பார். ஐயா, என் நியாயத்தை கேட்க யாருமே இல்லை. எனக்கு விதி செய்வார், நியாயம் செய்வார் எவருமே இல்லை. எனக்கு என்னுடைய நீதி அற்று போயிற்று. யாருமே, எல்லோரும் எனக்கு அநியாயம் செய்தார்கள். என் நீதிக்கு பதிலாய் அநியாயம், நான் செய்த நன்மைகளுக்கு பதிலாய் எனக்கு தீமை செய்தார்கள். எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் ஜனத்தின் சிறுமைப்படுகிறவர்களை அவர் நியாயம் விசாரித்து ஏழையின் பிள்ளைகளை ரட்சித்து இடுக்கண் செய்கிறவனை நொறுக்குவார். ஆமென். இந்த அற்புதங்களை செய்கிற அற்புதமான ஆவியானவர் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் வாழ்க்கையிலே மகா அற்புதமும் அதிசயமுமான காரியங்களை செய்வார் என்பதிலே எந்த மாற்றமும் இல்லை. நீங்கள் அந்த அற்புதங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்போகிறீர்கள். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நன்றாய் கவனியுங்கள். சங்கீதம் 102:17 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அப்பொழுது ஜாதிகள் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கும் பூமியில் உள்ள ராஜாக்கள் எல்லோரும் அவருடைய மகிமைக்கும் பயப்படுவார்கள். உங்களோடு இருக்கிற தேவன், உங்களோடு இருக்கிறவராகவே இருக்கிற நல்ல தேவன். ஐயா, 1000 பிரச்சனைகள் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்மோடு இருந்து நான் இருக்கிறேன் என்கிறவர். ஹல்லேலூயா. எத்தனையோ பிரச்சனைகள், ஆபத்துகள், குழப்பங்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய நல்ல தேவன் சொல்லுகிறார், இருக்கிறேன் என்கிறவர். உங்களோட என்றென்றுமாய் இருக்கிற நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் நிச்சயமாய் எசேக்கியேல் 34:16 சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி, நான் காணாமற் போனதை தேடி துரத்துண்டதை திரும்ப கொண்டு வந்து எலும்பு முறிந்ததை காயம் கட்டி நெசல் கொண்டதை திடப்படுத்துவேன். நியாயத்துக்கு தக்கதாய் அவைகளை மேய்த்து புஷ்டியும் பலமும் உள்ளவைகளை அழிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா. அப்பொழுது ஜாதிகள் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கும், என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தர் நீதி செய்கிற நாள் வரும் பொழுது ஜாதிகள் எல்லோரும் கர்த்தர் நீங்கள் சேவிக்கிற உங்களோடு இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கும் பயப்படுவார்கள். பூமியில் உள்ள ராஜாக்கள் எல்லோரும் அவருடைய மகிமை
மகிமைக்கு பயப்படுவார்கள். ஆமென். ஒரு வெட்கத்திற்கு பதிலாய் இரட்டத்தனையாய் பலன்கள் வருகிற அந்த நாளிலே ஒரு ஆபிரகாமை போல, ஒரு தானியேலை போல, மோசேயை போல, நிச்சயமாய் ஒரு யோசேப்பை போல நீங்கள் உயர்த்தப்படுகிற அந்த நாளிலே எத்தனை இக்கட்டுகள், எத்தனை குழப்பங்கள், எத்தனை ஆபத்துகள் இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலும் இருந்து கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களை விடுவிப்பார். என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, ஆதலினால் எந்த சூழ்நிலையிலும் பயப்படாதிருங்கள். எத்தனை ஆபத்துகள் வந்தாலும் பயப்படாதிருங்கள். எத்தனை பேர் உங்களுக்கு விரோதமாய் பேசினாலும், எத்தனை பேர் உங்களுக்கு எதிராய் நின்று கொக்கரித்தாலும், எத்தனை பேர் உங்களை எளியவர்களாய், எளிமைப்பட்டவர்களாய், சிறியவர்களாய், சின்னவர்களாய் நினைத்து அற்பமாய் பேசினாலும் கவலைப்படாதிருங்கள். இந்த நீதி செய்கிற கர்த்தர் ஆவியாய் இருக்கிற அற்புதங்களின் ஆண்டவர் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். நிச்சயமாய் அவர் நியாயம் விசாரிக்கிற நாள் வருகிறது. அவர் நியாயம் விசாரிக்க எழும்பும் பொழுது சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள். உங்களை சிதறடித்தவர்கள், தத்தளிக்க பண்ணினவர்கள், உங்களை காயப்படுத்தினவர்கள், அன்பு தேவ பிள்ளைகளே, உங்களை சிறுமைப்படுத்தினவர்கள் எல்லோருடைய நியாயத்தையும் கர்த்தர் விசாரிக்கும்படியாய் கடந்து வரும் பொழுது நிச்சயமாய் உங்களை மேய்ப்பனை போல அற்புதமாய் அழகாய் மேய்ப்பார். ஆட்டுக்குட்டிகளை தமது புயத்தினால் சேர்த்து தமது மடியிலே சுமப்பது போல உங்களை சுமப்பார். ஒருவேளை நீங்கள் கரவல் ஆடுகளைப் போல மெதுவாய் நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் உங்களை மென்மையாய், அழகாய், அற்புதமாய் நடத்துவார். அல்லேலூயா. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இருந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துகிறவருடைய வார்த்தையை நன்றாய் கேளுங்கள். சங்கீதம் 91:15 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான். ஆமென். அற்புதங்களை செய்கிற, அதிசயங்களை செய்கிற தேவனை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடுவீர்கள். கர்த்தர் சொல்கிறார், நானே அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஐயா, எத்தனை கொடுமைகள், துன்பங்கள், உபத்திரவங்கள் இருந்தாலும் சரி, கர்த்தர் உங்களுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் என்கிறார். மாத்திரமல்ல, ஆபத்தில் நானே, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு ஆபத்து வரும் நாட்களிலே ஆபத்தில் இந்த நல்ல தெய்வமே உங்களோட இருந்து உங்களை தப்புவித்து கனப்படுத்துவேன். அல்லேலூயா. ஆபத்தில் இருக்கிறீர்களே, கவலைப்படாதிருங்கள். ஐயா, உங்களை வஞ்சனை செய்தார்களே, கவலைப்படாதிருங்கள். உங்களுக்குள்ளவைகளை திருடி சென்றார்களே, பறித்து சென்றார்களே, உங்களை அனாதைகளாய் விட்டுவிட்டு போனார்களே, கவலைப்படாதிருங்கள். எளிமையும் சிறுமையுமாய் போய்விட்டேன், என்னை விடுவிப்பார் யாரும் இல்லை என்றீர்களே, கவலைப்படாதிருங்கள். ஐயா, பலகீனனாய் போய்விட்டேன், எப்படியோ இருந்தேன், ஆனால் இன்றோ வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைக்கும் ஆளாகி என்னை, என் இரத்தத்தை குடிக்கிறவர்கள் போன்று என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் என் சாவை விரும்புகிறார்கள், என் தோல்வியை விரும்புகிறார்கள், என் அழிவை விரும்புகிறார்கள். ஆனால் நானோ நீதி செய்கிற கர்த்தரை நோக்கி, ஐயா, காணாமல் போனதை தேடி கண்டுபிடிக்கிற, துரத்துள்ளதை திரும்ப கொண்டு வருகிற அற்புதங்களின் ஆண்டவர், தேற்றரவாளன், துணையாளர், பரிசுத்த ஆவியை நம்பி இருக்கிறேன். அவரே எலும்பு முறிந்தது போல் முறிந்து கிடக்கிற என்னை காயம் கட்டுவார் என்று நம்புகிறேன். நசல் கொண்டதை திடப்படுத்துகிற ஆவியானவர் இன்று எங்கள் எலும்புகளை நினமுள்ளதாய் மாற்றும்படியாய், ஆமென், நியாயத்திற்கு தக்கதாய் எங்கள் தெய்வமே எங்களை மேய்த்து, ஐயா, புஷ்டியும் செழுமையும் பலமும் உள்ளவைகளை அளிப்பதாய் சொன்ன உம்முடைய வார்த்தையின்படியே இந்த பிள்ளைகளை துன்பப்படுத்துகிற, உபத்திரவப்படுத்துகிற, பலகீனப்படுத்துகிற பிசாசின் கிரியைகள் அழிவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த பலவானை முந்தி கட்டுகிறோம். எல்லா அந்தகார கண்ணிகளும் கட்டுகளும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றே அற்புதமும் அதிசயமுமாய் ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே நிர்மூலமாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். Thank you Lord. தகப்பனே, நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. இந்த வேளையிலும் ஐயா, இந்த அதிகாலை ஜெப வேளையிலே ஷபரா தரமா கரதரபோ சதரமா சந்துரு கபர
கபரதரபோ. தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற ஆமென் இந்த பரிசுத்த ஆவியினால் ஜெபிக்கிற இந்த வல்லமையான அநேக அற்புதங்களோடும் ஆச்சரியமான காரியங்களோடும் ஜெபிக்கிற லார்ட் வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்புமுனை அற்புதமாய் வரும்படியாய், வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றியும் மாற்றமும் அதிசயமும் அற்புதமுமாய் கடந்து வரும்படியாய் தேவ மகிமை ஒவ்வொருவர் மீதும் இறங்கி வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுது தேவ மகிமை ஒவ்வொருவர் மீதும் இறங்கி வரும்படியாய், என் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எங்கள் நல்ல தெய்வமே, ஐயா, கூப்பிடுகிற எளியவர்களாகிய உதவியற்ற சிறுமையானவர்களை நீர் எங்களுக்கு செவி கொடுத்து, எங்கள் கூப்பிடுதலின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து எங்களை விடுவிக்கிறவராய் இருக்கிறபடியினால் உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் சுவாமி. ஐயா, இந்த ஜப வேளையிலே வந்திருக்கிற ஒருவரும் மீட்கப்பட்டு போகாதபடி, ஒருவரும் எந்த சோதனையிலும் சிக்கலிலும் எந்த சூழ்ச்சியிலும் சூனியங்களிலும் அகப்பட்டுக் கொள்ளாதபடி என் தெய்வமே உம்முடைய அனுக்கிரகம், எங்கள் ராஜாவே உம்முடைய தயவு ஒவ்வொருவர் மீதும் இறங்கி வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் அவர்கள் பிள்ளைகளையும் ஐயா, மேய்ப்பனை போல நல்ல மேய்ப்பனை போல நீர் மேய்த்து ஆமென் ஆண்டவரே. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நாங்கள் தாட்சி அடையோம். கர்த்தரே எங்கள் மேய்ப்பராய் இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் தாட்சி அடையோம். அவரே எங்கள் பிள்ளைகளை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கொண்டு போய் விடுகிறார் என்று எழுதப்பட்டபடியே இன்று உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் விடுகிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எல்லா இக்கட்டுகள், ஆபத்துகள், உபத்திரவங்களில் இருந்து உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் விடுவித்து பாதுகாக்கிற பெரிய கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா அந்தகார கட்டுகளும் உடையட்டும் ஐயா. இவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே, இவர்கள் கையின் பிரயாசங்களிலே, வேலைகளிலே எங்கே எங்கே இந்த பொல்லாத சத்ருவின் கிரியைகள் இருக்கிறதோ, எங்கே எங்கே சதி சூனியங்கள் இருக்கிறதோ, என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா சதி சூனியங்களும் அழிக்கப்படும்படியாய், எல்லா சத்துருவின் சகல தந்திரங்களும் நிர்மூலமாகும்படியாய் என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஐயா, எங்களுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவர், எங்களை நியாயம் விசாரிக்கிறவர், எங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரி கட்டுகிறவர். ஆமென். சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிற எங்கள் நல்ல தெய்வம் உம்முடைய பிள்ளைகளை உயர்த்தும்படியாய் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளிலும் ஆபத்துகளிலும் இருந்து, எல்லா விதமான குழப்பங்கள், எல்லா விதமான சதி மோசங்களிலும் இருந்து என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் எங்கே எங்கே சிக்கி சிதறி போய் இருக்கிறார்களோ, எங்கே எங்கே இவர்கள் அடிக்கப்பட்டவர்களாய், ஒதுக்கப்பட்டவர்களாய், கைவிடப்பட்டவர்களாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ, என் தெய்வமே அங்கே இருந்து ஒரு தெய்வீக அனுக்கிரகம், பரிசுத்த ஆவியின் அனுக்கிரகம் கடந்து செல்லும்படியாய் ஷக்காபாராதரமோ ஷக்காரபாதரபோ சந்து ருமாதரபோ பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகம் கடந்து செல்லும்படியாய் தாமதங்கள் எல்லாம், வேலையிலே தாமதம், வேலை கிடப்பதிலே தாமதம், வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுவதிலே தாமதம், கர்த்தர் கொடுத்த நல்ல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வதிலே தாமதம், என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா தாமதங்களும், எல்லா அமங்கல கதவுகளும் உடைவதாக பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலே எல்லா வெங்கல கதவுகளும் உடையட்டும், இருப்பு தாழ்பாள்கள் முறியட்டும். அமாரா சந்து ருக்கவரதரவோ தடைகள் எல்லாம் இன்று விலகும்படியாய், தடைகள் எல்லாம் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்கும் வாழ்க்கைக்கும், நல்ல கான்ட்ராக்டுகள் முடிவதற்கும், வேலைகள் முடிவதற்கும், பிசினஸ்கள் முடிவதற்கும், ஆமென். இவருடைய வேலைகள், திருமணங்கள், பிள்ளை பேறுகள், ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், இவை எல்லாவற்றிற்கும் இருக்கிற தடைகள் என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றே அவைகள் மாறும்படியாய், இன்றே அவைகள் நிர்மூலமாகும்படியாய் கபாகா சந்து ருக்கவரதரபோ தேவ மகிமை கடந்து செல்லட்டும். ஓ லார்ட், நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. காணாமல் போனவைகளை தேடி கண்டுபிடிக்கிற, துரத்துண்டவைகளை
பிள்ளைகளை திரும்ப கொண்டு வருகிற, எலும்பு முறிந்தவைகளை போல் காணப்படுகிற வாழ்க்கையிலே இருக்கிற எல்லா முறிவுகளும், குடும்ப வாழ்க்கையின் முறிவுகளும் கட்டப்படும்படியாய் சதராமா சந்து ருக்கவரதரபோ ஐயா, நொடிந்து போன சோர்ந்து போன பிள்ளைகளை எல்லாம் திடப்படுத்தப்படும்படியாய் என் தேவனாகி கர்த்தருடைய அனுக்கிரகம் இறங்கி வரட்டும் சுவாமி. நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. நீரே நல்லவரும் வல்லவரும் போதுமானவருமாய் இருக்கிறபடியினால் உம்மை துதிக்கிறோம். என் தெய்வமே, என்னை நோக்கி கூப்பிடு. ஓ லார்ட், அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஓ glory, thank you Lord. ஆமென் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கிற எல்லா உபத்திரவங்களிலும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுடைய கூப்பிடுதலின் சத்தத்திற்கு உருக்கமாய் இறங்கி நீர் மறு உத்தரவு அருளி செய்கிற பெரிய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். வேலையில்லாத பிள்ளைகள் விரைவாய் அதிவிரைவாய் இந்த வருடத்தின் கடைசி நாட்களிலே வேலைகளை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் கபா சந்துரு மாதரபோ சகரபோ சந்துரு கவரதரபோ வேலைகளை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் உயரை பறப்பதற்கு இருக்கிற தடைகள் மாறும்படியாய் கபா காத்தாரமோ இப்பொழுதே தடைகள் உடையட்டும், கட்டுகள் கண்ணிகள் சங்கிலிகள் தெரிக்கட்டும். மாமாராதரா சந்து ருக்கவரதரபோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே நானே அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன். ஆபத்தில் நானே அவர்களோடு இருந்து அவர்களை தப்புவித்து கனப்படுத்துவேன் என்று சொன்னீங்களே சுவாமி. அப்படியா என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளின் பிள்ளைகளோடு அவருடைய வாழ்க்கைகள், அவருடைய சூழ்நிலைகள் எங்கே சிக்கி சின்ன பின்னமாய் கிடக்கிறார்களோ, எங்கே கொடுமையும் வஞ்சகமும் சூழ்ந்திருக்கிறதோ, எங்கே மந்திர சூனியங்களும் எல்லா பிசாசின் ஆதிக்கங்களும் எழும்பி இருக்கிறதோ, அங்கே இருந்து ஐயா உம்முடைய பிள்ளைகள் விடுதலை அடையும்படியாய், விடுதலை உண்டாகும்படியாய் என் இயேசுவின் நாமத்தினாலே, என் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆபத்து காலத்தில் எங்களோடே இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆபத்தில் இருக்கிற நொந்து தோற்று போய் இருக்கிற, கடனோடும் கஷ்டத்தோடும் நஷ்டத்தோடும் இருக்கிற, பல்வேறு உபத்திரவங்களோடும் பாடுகளோடும் இருக்கிற பிள்ளைகள், சிறைப்பட்டவர்கள் போன்று இருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளும் ஒருவேளை அவர்கள் பிள்ளைகளுமாய் எங்கே சிறைப்பட்டு எங்கே சிக்கிக் கொண்டு ஆபத்தில் இருக்கிறார்களோ அங்கே என் தெய்வமே அவர்களோடு இருந்து ஐயா எல்லா சதி மோசங்களிலும் நஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் கடன்களிலும் இருந்தும் அவர்களை தப்புவித்து கனப்படுத்தும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. உம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கனப்படுத்தப்படும்படியாய் என் தேவனாகிய கர்த்தருடைய அனுக்கிரகம் இறங்கி வரும்படியாய் thank you Lord. நீர் அப்படியே செய்கிற நல்ல தேவன், உம்மை உயர்த்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம் ராஜா. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. எண்ணி முடியாத அற்புதங்களையும் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் செய்கிற எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய் இன்று இறங்குவீராக. மனதுருக்கம் இறங்கி வரட்டும், உம்முடைய இரக்கம் இறங்கி வரட்டும். கர்த்தர் தாமே இவர்களை தப்புவித்து கனப்படுத்துகிற அந்த நாளிலே பூமியின் ராஜாக்கள் போன்றவர்கள் ஆமென் சகல ஜனங்களும் கண்டு உம்முடைய மகிமைக்கு என் தெய்வமே இந்த பிள்ளைகளை நீர் உயர்த்துகிற மகிமையாய் ஆச்சரியமாய் அதிசயமாய் உயர்த்துகிற அந்த நாளிலே பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லோரும் ஆமென் ராஜாக்கள் போன்று இருக்கிற மனிதர்கள் ஆமென் தங்களை ராஜாக்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஆமென் எல்லோரும் உம்முடைய மகிமைக்கு எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய மகிமைக்கு பயப்படுகும்படியாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை நல்ல சாட்சியாய் எழுப்புவீராக. நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஓ லார்ட், தேவ ஆவியினால் நடத்தப்படுகிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளாய் காணப்படுகிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் நீர் அப்படியாய் உயர்த்துகிற அந்நாளிலே அந்த நாளிலே இவர்களும் இவர்கள் பிள்ளைகளுமாய் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் சமாதானமுமாய் வாழ்ந்து சிறந்திருக்கும்படியாய் இவர்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற எல்லா அந்தகார கட்டுகளும் இப்பொழுதே உடையட்டும். ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் சமாதானம் உண்டாகட்டும். தேங்க்யூ லார்ட். நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எங்களோடே இருக்கிற ஐயா எங்களை நடத்துகிற எங்கள் உதவியாளரும் துணையாளரும் எங்கள் தேற்றவாளனும் எங்கள் வழக்கறிஞரும் எங்களுக்காக யுத்தம் செய்கிறவருமாகிய நல்ல
பரிசுத்த ஆவியானவர் ஓ ஷபரதரபோ ஷக்கபரதரபோ தேவாவியின் அனுக்கிரகத்தோடு உடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கும்படியாய் நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் அப்படியாய் இதுவரைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு நாட்களும் இதுவரைக்கும் நீர் நடத்தி வந்த மேலான பெரிய கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. இன்னும் உம்முடைய பிள்ளைகள் எங்கும் எதிலும் எங்கேயும் யாரிடமும் தோற்று போகாதபடி, வெட்கப்பட்டு போகாதபடி என் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே ஓ லார்ட், இந்த விசேஷித்த நாட்களிலே விசேஷங்கள் வரப்போகிற இந்த நாட்களிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்து ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவீராக. தேவ நாமம் மகிமைப்படட்டும். அன்பின் ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகரும் ஆகிய எங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நிச்சயமாய் ஒரு காரியத்தை கருத்திலே கொள்ளுங்கள். இந்த அற்புதங்களின் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் உங்களை எல்லா சிக்கல்கள், சிரமங்கள், ஆபத்துகளிலும் இருந்து விடுதலை செய்வதோடு எல்லா வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைக்கும் தப்புவித்து கனப்படுத்துவார். அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, ஆதலினால் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதிருங்கள். ஐயா, இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரோடு வாழுகிற, ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற ஒரு நாளும் ஒரு காரியத்தை கொண்டு அவரை துக்கப்படுத்தாமல் அவரோடே நடக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளாய் நீங்கள் காணப்படும் பொழுது நீங்கள் ஒரு நாளும் தோற்று போக மாட்டீர்கள். ஹல்லேலூயா. உங்கள் அழுகை எல்லாம் ஆனந்த களிப்பாய் மாறும். உங்கள் வெட்கத்திற்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான பலன் வரும். அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை நீங்கள் ஒருவன் நடந்து அதை நீரூற்றாய் செழிப்பாய் மாற்றிக் கொள்ளுவீர்கள். ஹல்லேலூயா. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, தொடர்ந்து வருகிற அற்புதமான சாட்சிகளை நீங்கள் காண தவறாதிருங்கள். அநேகர் உங்களுக்கு சமயம் இருக்குமானால் தொடர்ந்து நிச்சயமாய் கேளுங்கள். கர்த்தர் நம்முடைய கூட்டங்களிலே, இது போன்ற ஜபங்கள் நடக்கிற இடங்களிலே, தெருக்களிலே கர்த்தர் செய்த குளோரி, பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் தேவனே நம்மோடு என்றென்றுமாய் பிரியாத நேசராய் இருக்கிறபடியினால் தயவாய் அவர் செய்கிற வரப்போகிற சாட்சிகளை நன்றாய் கவனியுங்கள். இதை அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நிச்சயமாய் உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார், உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார். தொடர்ந்து இந்த அற்புத சாட்சிகளை காணுங்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கும் அப்படியே செய்வார். உங்கள் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்திலும், குடும்ப வாழ்க்கையிலும், தொழில், ஃபைனான்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஊழியங்களிலும் அற்புதமும் அதிசயமுமான காரியங்கள் நடக்கும். എൻ്റെ പേര് സുനിത. ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരു ദേവദാസിയും കൂടാണ്. അപ്പം കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ ഒച്ച ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ പിച്ച്, ഞാൻ നല്ല ഹൈ പിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട്, കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഹൈ പിച്ച് അങ്ങ് പാടുമ്പോഴത്തേന് തൊണ്ട ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് അടയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യമായിട്ടായിരുന്നു ദേവദാസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെന്നത്. ഏതായാലും ദൈവം സഹായിച്ച് അന്നേരം തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അഭിഷേകം എൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ വീണു. അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഹോത്തേരി സ്തുതി ഓർ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി പാട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ആ സൗണ്ട് ടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് പോവായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിപ്പം ആ പാട്ട് പാടിയായിരുന്നു. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. ഒന്നുകൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും കരങ്ങനടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്ക്. പറയാതെ പോയ ഒരു വലിയൊരു അഡ്രസ്സോടെ ഉണ്ട്. ഈ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഷാജന്റെ ഭാര്യയാണ്.
Hallelujah. God bless you. God bless you. Wonderful. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம். ഒന്ന് ചേർന്ന് നമ്മൾ സ്തുതിക്കും, സാത്താനെ മെതിക്കും, தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ദേശത്തെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സജിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സജിത ദാസ്, ആ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരുന്നു. താന് ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസിയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തില് കർത്തൃദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഫൈബ്രോയിഡിനാൽ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് വളരെ നിരാശയോടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അന്ന് വന്നത്. അന്ന് ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകണം, സ്കാൻ ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമായി എന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ സഹോദരി സജിത ദാസ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 1.5 വർഷമായിട്ട് യൂട്രസിൽ വലുതും ചെറുതുമായ മുഴകളായിരുന്നു. 2 സ്കാൻ ചെയ്തു. 2 സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് കൂടി ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യേശുവേ സ്വാസ്ത്രം. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഞാൻ യേശുവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശു ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ പാത പിന്തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. മോൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്ത് അസുഖത്തോടെ വന്നത്? സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജന്മനാൽ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? എനിക്കൊരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും പണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പോലെയല്ല, ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആരാ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത്? യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ. യേശു ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ കൊച്ചിനെ കർത്താവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. கைகளை வைக்கும்போது കൈകളെ വെക്കുമ്പോൾ அற்புதம் நடக்கும். അത്ഭുതം നടക്കും. ஏன்னா கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, வியாதிஸ்தர்கள் மீது கரங்களை வைப்பீர்கள், രോഗികളുടെ മേൽ കരങ്ങളെ വെക്കും, രോഗികൾ மீது கரங்களை வைப்பீர்கள், രോഗികളുടെ മേൽ കരങ്ങളെ വെക്കും, அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். അവർ സൗഖ്യമാകും. அதிகாரத்தை കർത്തർ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിக்கிறார். അതിനുള്ള അധികാരം സഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 വർഷവും 1.5 മാസമായി എൻ്റെ അരയിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബെൽറ്റ് കൂടാതെ എനിക്ക് നടക്കുവാനോ അതില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുവാനോ ഒന്ന് ചെരിയുവാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതിന് ഇല്ലാതിരുന്ന ഞാനൊരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി 25 മോരുര ഫെസ്റ്റിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഞായറാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ആ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു മാറ്റുവാനിടയായി. അതുപോലെ എൻ്റെ മകൾ ഇന്നിവിടെ ഹന്ന മോള് ഇവിടെ പ്രയറിന് വന്നായിരുന്നു. അവളുടെ മൂക്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദശയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്വാസം വിടാൻ അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ദിനങ്ങളായി അവൾക്ക് തുമ്മലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അവൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി ദൈവം സൗഖ്യം നൽകി. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മോൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? മോൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട്? മൂക്കിൽ ദശ വളരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? സൗഖ്യം തന്നു. അവിടെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ? ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ മൂക്കിൽ ദശ ഇവിടെ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ ദശയുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു. ഇപ്പോ മൂക്കിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദശ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പരിപൂർണമായി ആ ദശ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരാ മോളെ സൗഖ്യമാക്കി? ആർക്ക് വേണ്ടി ഇനി മോൾ ജീവിക്കും? ഡസ്റ്റ് അലർജിയാ, പൊടിയുടെ അലർജി ആയിരുന്നു. മുറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുറ്റടിക്കുന്നത്. മുറ്റം അടിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മുറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സഹോദരിക്ക് സംഭവിച്ചത്? കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പൊടി അലർജിയുള്ള ഈ കൊച്ചിനെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടിയുള്ള ടവൽ മണപ്പിച്ചപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമായി. 5-6 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊടിയുടെ അലർജി പ്രാർത്ഥിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആപത്തുകളും ചാലഞ്ചുകളും പോരാട്ടങ്ങളും ഉങ്ങളെ ജയം കൊള്ള ചെയ്വதற்காகவே. ഈ ആപത്തുകളും ഈ വെല്ലുവിളികളും ഈ പോരാട്ടങ്ങളും നിങ്ങളെ ജയാളികളായി മാറ്റുവാനാണ്. മാറ്റുവാനാണ്. അവരുടെ പിള്ളേകളെ സാക്ഷികളായി എഴുപ്പുവதற்காகவே. അവരുടെ മക്കളെ ധീര സാക്ഷികളായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനാണ്. കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇവന് ഗ്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു? അത് ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഗ്ലാസ് പവർ ഗ്ലാസ് ഇത് വെച്ചാണ് ഈ കൊച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് മോനും മോളും, ഈ സഹോദരിയുടെ 2 മക്കൾ. മോളുടെ പേരെന്താ? ഗ്ലാഡിസ്. 2 പേർക്കും വളരെ പവറുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ പവറുള്ള ഗ്ലാസ് ഇത് വെച്ച് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്താ മോനെ സംഭവിച്ചത്?
ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്താ? പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് വായിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തേ, ആ ബൈബിൾ ഒന്ന് കൊടുത്തേ, ഒന്ന് വായിച്ചേ മോനെ, ഒന്ന് വായിച്ചേ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ മോനെ. ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും, നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മോളൊന്ന് വായിച്ചേ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ മോളെ. കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ. യഹോവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. യഹോവേ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലാതെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നതാണ്. കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ 2 ഗ്ലാസും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഇതൊരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പിള്ളേർക്ക് പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് വായിക്കണം. എത്ര വർഷമായിട്ടാണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? 5-6 മാസമായിട്ടുണ്ട്. 5-6 മാസമായിട്ട് കണ്ണാടി വെച്ചാണ്. 5-6 മാസമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത്. പ്രശ്നം ചെറിയ 2 പേർക്ക് ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത്. മോക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അന്നേരം ഇവനെയും കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവനും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുണ്ടായി തീർന്നു. അവനും പിന്നെ ഗ്ലാസ് തന്നു, ഡോക്ടർ ഗ്ലാസ് തന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തത്. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമായോ? വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് വെക്കാതെ കുറച്ചെങ്കിലും ഇവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ഗ്ലാസ് വെക്കാതെ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് വായിക്കണം. ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് വായിച്ചാലേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ധാരണ്ട വെളിച്ചത്തിലൊന്നും ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയതുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. 10 വർഷമായിട്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങായിരുന്നു. ബോക്സിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 10 വർഷമായിട്ട് ചെവിക്കൊരു മുഴക്കമായിരുന്നു. സൗണ്ടുകൾ, എന്ത് സൗണ്ടൊക്കെ, ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. സ്പീക്കറിന്റെ സൗണ്ട്, ഈ ഹോണും വലിയ സൗണ്ടുകളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചെവിക്ക്. കേൾവി ശക്തി കുറവായിരുന്നോ? കേൾവി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര മുഴക്കമായിരുന്നു. ഭയങ്കര മുഴക്കമായിരുന്നു, ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സഹോദരിക്ക് സംഭവിച്ചത്? ഭയങ്കര ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ തോന്നി. ഒരു ഷോക്ക് അടിച്ചതുപോലെ തോന്നി. എവിടെയാ ഷോക്ക് അടിച്ചത്? ചെവിക്കാണോ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പൊ മുഴക്കമൊക്കെ മാറിയോ? നന്നായിട്ട് സൗഖ്യമായി. ചെവി നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയതിൽ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താ അസുഖത്തോടെ വന്നത്? ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിപ്പോരുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേദനയൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കര ഒന്ന് പൊക്കി കാണിക്കാമോ? ഇവിടെ വന്നപ്പോ കൈക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമായി. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? ഏത് കർത്താവ്? ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ മോനെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞേ, ഒന്ന് നിവർന്നേ. ഇതുവരെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ആ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മോനെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുക. ഇതൊരു വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷത്തോളമായിട്ട്, 4 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇൻഹെയിലർ അടിക്കടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ 1 തവണയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പോയി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാതെ സൗഖ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയൊരു നന്മയാണിത്. കർത്താവ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിപൂർണമായും സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന് എല്ലാ മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. 2-3 വർഷമായിട്ട് പാൻക്രിയാസ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു. പാൻക്രിയാസ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇതൊന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈയിടെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ 9 to 8 mm ആണ് എൻ്റെ കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം. പാൻക്രിയാസിൽ സ്റ്റോൺ വന്നിട്ട് കല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം 7 to 8 mm. 7 to 8 mm വലിപ്പം. അതിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് വേദന ഫുള്ള് നമ്മൾ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറും. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വയറുവേദന നന്നായിട്ട് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഇടി എങ്ങനെ വെട്ടുന്നു അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. എങ്ങനെയാ വേദന മാറിയെന്ന് മനസ്സിലായത്? ഇപ്പൊ വേദന ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുനിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിക്കേ. കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്ന മുമ്പ് നോർമൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ നിന്നാൽ തന്നെ എനിക്ക് വേദനയാണ്. അടിപ്പിണകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 6 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഹെർണിയുടെ വലിയ അസുഖം. ഹെർണിയുടെ അസുഖമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. പറയൂ. എൻ്റെ മേല് മൊത്തം ഇപ്പോഴും ഷിവറിംഗ് ആണ്.
എനിക്കത് പൂർണ്ണമായി മാറിയെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹെർണിയുടെ രോഗം 6 വർഷമായി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെർണിയുടെ രോഗം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാസ്റ്റർ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. വേദനയായിരുന്നു, വയറ്റിലും മുഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്തോ ഇവിടുന്ന് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ പോലെ വന്നായിരുന്നു. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ പോലെ തോന്നി. വയറിൽ എന്താ അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു? മുഴയുണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടർ വല്ലതും കണ്ടതാണോ? ഡോക്ടറെ കണ്ടതാണ്. മുഴയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാ പോയെ? മൂവാറ്റുപുഴ ഹോസ്പിറ്റലില് പോയിട്ട് വയറിൽ മുഴയുണ്ട്, വേദനയോടെയാണ് വന്നത്. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പോലെ തോന്നി. വേദന മാറിയോ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയേ, വേദന ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞേ, ഒന്ന് ഇവർന്നേ, ഒന്നോടെ 2 തവണ കൂടെ. വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. തളർന്നു പോകരുത്. என்ன வந்தாலும் நொறுங்கி போகாதங்க. എന്ന് വന്നാലും നീ നുറുങ്ങി പോകരുത്. விசுவாசத்தை விட்டு விலகாதங்க. വിശ്വാസത്തെ വിട്ട് നീ പിന്തിരിയരുത്. தேவனுடைய வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. இந்த கடைசி நாளில் அதை அபியாசப்படுத்துங்க. ഓ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ இந்த கடைசி നാളിൽ നീ അഭ്യാസമാക്ക. മൂക്കിൽ ദശ വളരുമായിരുന്നു. മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ മോനെ? ഒരു വശത്ത് കൂടി മാത്രമേ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൂക്കിന്റെ ഒരു തുളയെ കൂടെ മാത്രമാണ് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. ഒരു വശത്തോടെ മാത്രമേ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. വായിലൂടെയാണോ അപ്പൊ അധികം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ? ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഏത് സൈഡിലൂടെയാ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നേ? ഈ സൈഡിൽ കൂടെ. ഇതിൽ കൂടെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞുന്നേ. വായ നടച്ചിട്ട് ശ്വസിച്ചേ. മൈക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചോ, നന്നായിട്ട് കേൾക്കട്ടെ. ഈ മൂക്കിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന അടവ് കർത്താവ് മാറ്റിയിരിക്കുക. ഈ മോന്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ, അസ്വസ്ഥതകൾ കർത്താവ് മാറ്റി ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മോനെ? കൊച്ചിന്റെ പിതാവാണ്, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവാണ്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിട്ട് കയറിയുന്നേ, മോനോട് ഒന്ന് കയറിയുന്നേ. அப்போ பையன் வந்து ஒரு மூக்கில் தசை விழுந்திருந்து நாங்கள் இங்கே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போனோம். அப்போ அவங்க மாத்திரை வேற ஸ்ப்ரே எல்லாம் கொடுத்தாங்க. അവര് മരുന്നും സ്പ്രേയും എല്ലാം കൊടുത്തു. வேற இந்த தணுப்பு சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். நாங்கள் இடைக்கிடைக்கு போய் அந்த ஆவி பிடிச்சிட்டு தான் இருந்தோம். തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നെബുലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നത്, ആവി പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത്. இப்போ கூட டெய்லி நைட்டு ஒவ்வொரு மாத்திரை போடணும். ഇപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഓരോ മരുന്ന് വീതം കഴിക്കണം. இப்போ பாஸ்டர்கிட்ட பிரார்த்திச்சதுக்கப்புறம் இடது மூக்கில் உள்ள அந்த இது ரிலீஃப் ஆகி இப்போ நல்லா 2 மூக்கில் இருந்தால் சுவாசிக்க முடியுது. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇടത് മൂക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സുഷിരത്തിലൂടെയും ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്ത് അസുഖത്തോടെ വന്നത്? എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. ചെവി കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കായിരുന്നു, പിന്നീട് എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കാതെ. പണ്ട് ചെവി കേൾക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെ ചെവി കേൾക്കാതായി. അത് കേൾക്കാതെ പിന്നെ പൂർണ്ണമായി മാറി. എപ്പോഴാ സൗഖ്യമായത്? ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ. 2 ചെവി കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു, ഒട്ടും കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നോ? കേൾവി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാമോ? ചെവിയെ കർത്താവ് തുറന്ന് സൗഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്റെ നട്ടെല്ല് അകൽച്ചയാണ്. നട്ടലിന് അകൽച്ചയാണ്. എത്ര വർഷമായി? 3 വർഷമായി. 3 വർഷമായിട്ട് നട്ടലിന് അകൽച്ചയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചായിരുന്നോ? ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പോയി ചികിത്സിച്ചായിരുന്നോ? ഞാൻ എക്സ്റേ എടുത്തു, പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല. പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിന് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സൈഡ് മൊത്തം മരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ 5 പേരിൽ മൊത്തം ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ആ മരപ്പുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ആ മരപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സൈഡ് മൊത്തം ഈ അമ്മച്ചിക്ക് മരച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നടുവിന് വേദനയായിട്ട്, ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്, അകൽച്ചയായിട്ട് 3 വർഷമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ അമ്മച്ചി ഇവിടെ വന്നപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? എന്റെ കൈ 5 പേരിൽ മരിച്ചിരിക്കുക, ഒരു വശം മൊത്തം മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായി യേശു എന്നെ വിടിവിച്ചു. ഞാൻ നന്നായി കുനിഞ്ഞു. ഞാൻ പതുക്കെ ആയിരുന്നു, ഞാൻ കുനിഞ്ഞോണ്ട്. മൈക്കൊന്ന് മേടിച്ചു നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞു കാണിച്ചേ. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. അത് പൂർണ്ണമായി എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. കൊച്ചിന്റെ വാക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം 6 മാസം മുമ്പ് വന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. അതിനു മുമ്പ് കേൾക്കുമായിരുന്നില്ലേ? അതിനു മുമ്പ് കേൾക്കുമായിരുന്നു. കൊച്ചിന്റെ അമ്മയാണോ? ഫ്രണ്ടിട്ട് കയറി ഒന്നൊന്ന് പറ. വാക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കൊച്ചിന് കേൾവി കുറവ് വന്നത്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവര് പുറകിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കൊച്ചു അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. കേൾവി ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മോളെ ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? അലക്സി. നേരത്തെ 2 ചെവിയും കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. വാക്സ് വന്നിട്ട് പോയിട്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടിട്ട് സന്തോഷമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? നമ്മുടെ യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന This is the key for your deliverance and healing and salvation. നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ വിടുതലിനുമുള്ള ചാവി ഇത് തന്നെയാണ്. உலகத்தையே ஜெயிக்க தேவை என்னது உங்கள் விசுவாசம். ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസം. உங்கள் விசுவாசம்
മാസമായി എൻ്റെ കാലിലിങ്ങനെ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് മൊത്തം. ഇപ്പം ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴും ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴും മിനിങ്ങാന്ന് വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ നല്ല വേദനയായിരുന്നു. നല്ല വേദനയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോഴും നല്ല വേദനയുണ്ട്. അപ്പം എത്ര കാലമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ്? 3 മാസമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ്. കാല് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു മിനിങ്ങാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴുണ്ട് നല്ല വേദനയായിരുന്നു. ആ വേദന ഇപ്പൊ സൗഖ്യമായോ? ഇപ്പൊ നല്ല. ഏതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ വേദന പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമായി. മരുന്നാലും കഴിച്ചാലും നല്ല വേദനയായിരുന്നു. നല്ല വേദനയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂച്ചാമാലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോ. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് ഞാൻ കൂച്ചാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ? യേശു ഈ സഹോദരിയെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന് സൗഖ്യം തന്നെ. യേശുവിന് സൗഖ്യം തന്നെ. God bless you. God bless you. എനിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ട് ഓവറിയിൽ മുഴയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വയറിങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുമായിരുന്നു. സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചു. എത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 4 വർഷമായിട്ട് മുഴയുണ്ട്. 4 വർഷമായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം ഇറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. വേദനയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് വേദനയായിരുന്നോ? വേദനയല്ല, തടസ്സം പോലെയായിരുന്നു. തടസ്സം പോലെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തടസ്സം മാറിയോ? മാറി. ഇങ്ങനെ വയറിങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുമായിരുന്നു. അതിന്റെ വേദന മാറിയോ? വേദന മാറി. ആ തൂക്കവും വിട്ടു. വയറ് തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന വയറ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയെന്ന്. ഇതാ റിസ്റ്റോറേഷൻ. ഹല്ലേലൂയാണ്. ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് 9 വർഷമായിട്ട് നട്ടെല്ലിന് അകൽച്ചയായി വേദനയോടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നാണോ? അതെ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ നട്ടെല്ലാം തളർന്നു പോകുന്നു പറയാറും ചെയ്യാതിരുന്ന അന്നോട്ട് വേദന. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ്. നട്ടെല്ല് തളർന്നു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? വേദന മാറി. പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയോ? ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. വേദനയുണ്ടോ? വേദന ഇല്ല. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുനിഞ്ഞേ. വേദനയുണ്ടോ ഇപ്പോ? ഇല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? എനിക്ക് നടുവേദനയും ഈ കൈയുടെ ഷോൾഡറിന് വേദനയും കൈയുടെ ഇവിടെ ഒരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യേശു എനിക്ക് സൗഖ്യമായി. ആ മുഴ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, മുഴയില്ല. അത് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്ന മുഴയായിരുന്നോ? പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാമായിരുന്നു. പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മുഴ അവിടെ ഇല്ല. മുഴ അവിടെ ഇല്ല. എനിക്ക് സൗഖ്യമായി. ആ വേദനയും മാറിയോ? വേദനയും മാറി. എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. ആ മുഴയ്ക്കായിരുന്നോ വേദന? അല്ലെ, കൈയുടെ ഷോൾഡറിനായിരുന്നു വേദന. കൈയുടെ വേദനയും മാറി, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴയും മാറി എനിക്ക്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയേ. கிறிஸ்து எங்கெங்கெல்லாம் போனாரோ அங்கெல்லாம் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார், இருளின் ராஜ்யங்களை அழித்தார். ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെയും ഈ സുവിശേഷം നിമിത്തം ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യത്തെ തകർക്കും. കഴുത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന. നടക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വേച്ചു പോവായിരുന്നു. 10-20 ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ദിവസം മരുന്ന് കഴിച്ചേച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയും ആ കണ്ണിൽ വന്ന ഇരുട്ടും മാറി. ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടെ? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി, കഴുത്തൊക്കെ തിരിച്ചു നോക്കി. ഇപ്പം കണ്ണിന് നല്ല പ്രകാശം പോലെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കണ്ണിന് നല്ല പ്രകാശം പോലെ ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കഴുത്തിന്റെ വേദന പരിപൂർണമായി മാറി എന്ന് ഈ അമ്മച്ചി സാക്ഷി പറയുന്നു. ലങ്സിന് ഹൈ പ്രഷർ. ലങ്സിന് ഹൈ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അണയ്ക്കും. കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോ അണപ്പില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചേ? എനിക്ക് എല്ലാവരും ആശ്വാസത്തെയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി. അത് മാറി. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. ദൈവം സൗഖ്യം തന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. ഇപ്പൊ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴൊന്നും വേദനയില്ല. വേദനയല്ല, എനിക്ക് അണപ്പായിരുന്നു. ശ്വാസം മുട്ടലായിരുന്നോ? ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു 50 മീറ്റർ ഓടിയിട്ട് അണയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അണപ്പായിരുന്നു. നടക്കാൻ പറ്റാതെ അത് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ 50 മീറ്റർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണിച്ച് അവശയായി പോകുന്ന ഒരു സഹോദരി ഇപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സാക്ഷി പറയുക. കർത്താവിനെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞേ. മോളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് അൻസ. എനിക്ക് 7 years ആയിട്ട് അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 വർഷമായിട്ട് ഈ മോൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എൻ്റെ എല്ലാം പോയി. കഫക്കെട്ടൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? പൊടി മുഖത്തടിച്ച് നോക്കി. അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോ സാധാരണ തുമ്മാറ ചെയ്യാറ്, തുമ്മിയില്ല.
തുമ്മിയില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായോ? പൂർണ്ണ ആരാ സൗഖ്യം തന്നത്? യേശു. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാവോ? ശബ്ദം. യേശു. എന്താ അസുഖത്തോടെയാ വന്നത്? ഞാൻ 7 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. 7 വർഷമായിട്ട് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. കണ്ണട വെക്കുമായിരുന്നോ? കണ്ണട വെച്ചോണ്ടായിരുന്നേ? കണ്ണട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കുറച്ച് നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ. ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ആരാ ഈ കൊച്ചിന്റെ? ആരാ? കൊച്ചിന്റെ ബ്രദറാ? ബ്രദർ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്നേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? കുറച്ച് മുമ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഡിസ്റ്റൻസിൽ വായിക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുത്തതിനായി കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നന്ദി പറയാമോ? എത്ര വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എനിക്ക് മൈദ, റവ, ഗോതമ്പ് ഇതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. 30 വർഷമായി. 30 വർഷമായിട്ട് മൈദ, റവ, ഗോതമ്പ് ഇതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ദേഹം എല്ലാം തടിക്കും. തല, കാൽപാദം മൊത്തം തടിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക, കഴിക്കേണ്ടത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ മാറ്റം വന്നത്? പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർത്തും മാറി. ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു, ഒരു പാക്കറ്റോളം കഴിച്ചു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. തടിപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇനി ഉണ്ടാവത്തില്ല. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? യേശുക്രിസ്തു. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. യേശുക്രിസ്തു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. യൂട്രസിന് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. എത്ര വർഷമായിട്ട്? 2 വർഷം. 2 വർഷമായിട്ട് യൂട്രസിന് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? വേദനയല്ല, ബ്ലീഡിങ്. യൂട്രസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. യൂട്രസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി മാതാവ് വന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഭയങ്കര വിഷമം പോലെ. ഇന്നലെയും പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. ഇന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ തന്നെ സൗഖ്യമായോ? ഇറങ്ങിപ്പോയ ഗർഭപാത്രം തിരിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിരിച്ച് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നു. സൗഖ്യമായി, പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. അവയവങ്ങൾ, സ്ഥാനം മാറിപ്പോയ അവയവങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ യേശു വലിയവൻ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ പേര് പത്മ. ഞാൻ ഇവിടെ മൂവാറ്റുപുഴയടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടുവേദന, ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേദന പോയി. ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നടുവേദനയൊന്നുമല്ല, കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനൊന്ന് നന്ദി പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ചെവികളെ തുറക്കുന്നു. കേൾവിയില്ലാത്തവന് കർത്താവ് കേൾവി കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ അസുഖത്തോടെ വന്നത്? എന്റെ ചെവിയും കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. ചെവിക്ക് കേൾവി കുറവായിരുന്നു. കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. ഒട്ടും കേൾവിയില്ലായിരുന്നു. ഏത്? 2 ചെവിക്കും. 2 ചെവിക്കും ഒട്ടും കേൾവിയില്ലാതെ വന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് വത്സ എന്ന ഈ സഹോദരി. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എരിച്ചില് പോലെ ചെവിയിൽ തോന്നി. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആന്റി സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ആന്റി സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഈ അമ്മച്ചി കേട്ടു. അവിടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും? ഞാൻ ഗോതമ്പ് കെട്ടുന്നു. അത്ര ദൂരെ നിന്ന് പറഞ്ഞ എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും ഈ അമ്മച്ചി കേട്ടു. അടുത്തിരുന്ന് അച്ഛൻ കേട്ടത് അല്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നോ? കേട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മച്ചി കേട്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ശ്വാസം മുട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട്? 4 വർഷമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചികിത്സയൊന്നുമില്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് ചികിത്സയില്ല. നടക്കുമ്പോൾ കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒരു കെട്ട് മാറിയതുപോലെ തോന്നി. എവിടെ നിന്ന്? ചങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ചങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കെട്ട് മാറിപ്പോയതുപോലെ തോന്നി. ശ്വാസം മുട്ട് മാറിയോ? അതെങ്ങനെയാ അനുഭവം ഉണ്ടായത്? നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം സൗഖ്യം തന്നു. ഇത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളാണ്? പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം. വിടുതൽ തന്നു. കിഡ്നിയുടെ നീർക്കെട്ട് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഈ ഭാഗത്ത് വേദനയോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാലിനൊക്കെ പുകച്ചില് വേദന. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായത്? ദൈവം വിടുതൽ തന്നു. ഇപ്പൊ വേദനയുണ്ടോ? ഇല്ല. പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമായി. എത്രയോ രോഗങ്ങളോടെയാ ഈ സഹോദരി ഇവിടെ വന്നത്. നടക്കാൻ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പോലും പറ്റാതെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വേദനയോടെ നീർക്കെട്ടോടെ വന്ന സഹോദരിക്ക് യേശു സൗഖ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തേങ്ങ വീണു 4-5 കൊല്ലമായിട്ട്.
4-5 കൊല്ലമായിട്ട് പിന്നെ അത് തേങ്ങ വീണു. തിരിക്കാനോ എനിക്ക് 1500 പണി ചെയ്യും. കഴുത്തിൽ തേങ്ങ വീണതാണ്. തേങ്ങ എന്നിട്ട് കഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തൊരു കാലം മുമ്പാ തേങ്ങ വീണത്? 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ്. 4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി എന്റെ ശരീരമൊക്കെ ചതഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചും പിന്നെ ഒത്തിരി കുടിക്കും. വേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഈ സഹോദരൻ കഴുത്തിന്റെ വേദന മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി വേദന മാറാൻ മദ്യപിക്കണം. ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയതുപോലെ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. വേദന മാറിയോ? മാറി. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ദൈവം മടക്കി വരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ. ഇപ്പൊ സൗഖ്യമായോ? വേദന മാറിയോ? മാറി. ഇനി കള്ളു കുടിക്കൂ? മാറ്റണം. മാറും. കുറച്ചൊരു തീരുമാനം മാറ്റും. 99 നീതിമാന്മാരെക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. കർത്താവിനോട് ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആരാധനയ്ക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവ് പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. വീണ്ടും അടിമ നുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. വീണ്ടും മദ്യപിക്കാൻ പോകരുത്. കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. യേശുവേ നന്ദി. 1 വർഷമായി നടുവേദനയാ. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടായിരുന്നോ? ആശുപത്രി പോയതാ? എന്നിട്ട് വേദന മാറിയില്ലായിരുന്നു? മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണോ? ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ മോക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. ഇപ്പൊ നടുവേദന ഉണ്ടോ? വന്നപ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ ഒട്ടും നടുവേദന ഇല്ല. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മോൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കുനിയുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞേ. ഒട്ടും വേദനയില്ല. ആരാ മോളെ സൗഖ്യമാക്കിയത്? നിങ്ങൾ അസാധാരണമായി മാറുകയാണ്. നിങ്ങൾ ജയാളികളാകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെടുവാൻ സാധിക്കില്ല. യേശു ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മക്കൾക്കും പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ജയാളിയായ യേശു നിന്റെ അകത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് പരാജയപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. 3 വർഷമായിട്ട് ഡസ്റ്റ് അലർജി, പൊടിയുടെ അലർജിയോടെയാണ് കടന്നു വന്നത്. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ? പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പൊടി അടിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ബ്രീത്ത് മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുവായിരുന്നു. വന്നപ്പോ എനിക്ക് 2 മൂക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു. വന്നപ്പോ മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുവായിരുന്നു. നല്ല തുമ്മലായിരുന്നു. വന്നപ്പോ ഭയങ്കര തുമ്മലോടെയാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ തുമ്മലൊക്കെ മാറി. ഇവിടെ പൊടി അടിച്ചു നോക്കി, സൗഖ്യമായോ എന്ന് പൊടി അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. ഇൻഹെയിലർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായോ? അലർജി പൂർണ്ണമായി മാറി. എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയ്ക്കും പറ്റാത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആരാ മോളെ സൗഖ്യമാക്കിയത്? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ഈ മോളെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. 5-8 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നടുവേദന വീണതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച അതിനെന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് നാൾ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നട്ടലിന് ശകലൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നട്ടലിന് അകൽച്ച ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സ്റേ എടുത്തതിൽ അപ്പൊ അത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയില്ല. വേദന സഹിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ ഞാൻ ഓയിൽമെന്റ് ഒക്കെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടാണെങ്കിലും പറ്റിച്ചാണ് ജോലിക്ക് പോകാൻ എണീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര നടുവേദനയായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജ് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നതാ. പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു എർത്തടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. അല്ലേ? ഒരു എർത്തടിക്കുന്ന പോലെ, നടുവിൽ ഒരു കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ട് ആ നടുവേദന എങ്ങനെയാ മാറിപ്പോയി? പെട്ടെന്ന് മാറി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നമുക്ക് കുനിഞ്ഞ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തില്ലായിരുന്നു. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് കാണിച്ചേ. വേദനയുണ്ടോ? അല്പമെങ്കിലും. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗ് കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുക. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? 10 വർഷമായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ശക്തമായിട്ട് മാറ്റായി. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടിട്ട് അവരെന്താ പറഞ്ഞേ? മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറ്റം വന്നില്ല. പുറം വേദനയായിരുന്നു, മസിൽ പെയിൻ ആയിരുന്നു, പുറം വേദനയായിരുന്നു, പുറത്തിനുള്ള വേദനയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒരു ശക്തി വരുന്നത് പോലെ തോന്നി. ഉടനെ സൗഖ്യമാണോ ചെയ്തേ? പെട്ടെന്ന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യമായി. അലർജിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്രീത്തിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി. ഏകദേശം എത്ര വർഷങ്ങൾ?
കുറച്ച് വർഷം അല്ലല്ലോ, അത് ഒത്തിരി വർഷമല്ലേ. 21 വർഷമായിട്ട് അലർജിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ 21 വർഷങ്ങളോളം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരി ഡസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുമ്മലോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ശ്വാസം മുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ? ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ആരാ സൗഖ്യമാക്കി? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ അസുഖത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുളക് അരച്ച് പൊത്തിയിട്ടുള്ള പകച്ചില് പോലെ വലിയ പകച്ചിലായിരുന്നു. വസ്ത്രം എന്റെ ശരീരത്തിൽ മുട്ടാൻ മേലാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഈ കഷ്ടം സഹിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്കത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം മാറി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. 6-7 വർഷങ്ങളായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പുകച്ചിലും വേദനയും പരിപൂർണമായി കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നല്ല വേദനയാണ്, ബാക്ക് സൈഡ് നല്ല വേദനയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ വേദന എല്ലാം കുറവുണ്ട്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതായിരുന്നു, അത് ഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പൊ പെയിനില്ല. പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്? ഇവിടെ വരുമ്പോ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പെയിൻ ഇല്ല. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഒരു മാർക്കാണ്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു മാർക്കാണ്. ഈ മാർക്കില് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മാർക്കിൽ ഇപ്പോ പെയിൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാ. ഈ കൈയുടെ കുഴയ്ക്കും വേദനയായിട്ടാണ് വന്നത്. എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള വേദന അത്? ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 6 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. 6 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കൈക്ക് വേദനയുണ്ട്. വേദന ഒരു വർഷം. ഓപ്പറേഷന്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായതായിരിക്കാം ആ കൈവേദന എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയോ? ഒന്ന് കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊക്കിക്കേ, ഒന്ന് കുടഞ്ഞ്. അല്പമെങ്കിലും വേദന തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ അസുഖത്തോടെ വന്നത്? ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. പ്രശ്നമില്ല. ഈ പ്രശ്നമില്ല. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 30 വർഷമായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് അലർജി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും ഡസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയോ? അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. തുമ്മലും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അത് സൗഖ്യമായി. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. കർത്താവിനൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇതൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. ഈ സാറമ്മ കോതമംഗലത്താണ് വരുന്നത്. 8 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് നടുവിന് ഡിസ്കാറിന് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ബെൽറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് താഴെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പിടിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കാം, എണീക്കാം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നടുവിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയല്ലോ തോന്നി. നടുവിനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നി. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞരമ്പ് പെടഞ്ഞു കിടക്കുമായിരുന്നു, നടുവേദനയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നടുവേദന കുറഞ്ഞു, കുനിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞേ. കുനിയുമ്പോ വേദനയുണ്ടോ? ഒന്നോടെ കുനിഞ്ഞേ. പെടഞ്ഞു കിടന്ന ഞരമ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു. അതാണോ സംഭവിച്ചത്? എന്താ സംഭവിച്ചത്? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ തോന്നിയത്? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഒരു വെളിച്ചം വന്നടിച്ചതുപോലെ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാ ഞരമ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ നേരെയായോ? നേരെയായി. ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു വർഷങ്ങളെ കുറെ ആയി. 10-12 വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗത്തെ അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യേശു നമ്മുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്നു. കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ 9 വർഷമായിട്ട് ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഷുഗർ കൂടുമ്പോൾ തലകറക്കവും കാലിന് ഭയങ്കര പുകച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പാസ്റ്റർ തലയെ കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാശം പോലെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മേലെ വരികയും എന്തോ ഭാരം അഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീ ആയി. എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഭവിച്ചു. സൗഖ്യമായെന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത്? സൗഖ്യമായി. ശരീരത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി. ഷുഗർ മാറിയോ? ഷുഗർ മാറി. ഷുഗർ നോർമലായി. ഇനി പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ നോർമൽ ആയിരിക്കും. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? യേശു കർത്താവ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. യേശു കർത്താവ്. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് അനഹ. ഞാൻ നെല്ലിമറ്റത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എനിക്കൊരു 2-3 വർഷമായിട്ട് ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, തുമ്മുന്നില്ല. 2-3 വർഷമായിട്ട് ഡസ്റ്റ് അലർജി ആയിരുന്നു. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തുമ്മല്. ഇവിടെ വന്ന് ഡസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രശ്നമില്ല, തുമ്മലൊന്നുമില്ല. സൗഖ്യമായോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായോ? ഇനി വരുമോ? അങ്ങനെ ഇനി വരത്തില്ല. വിശ്വാസത്തോടെ ഉറപ്പിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? ഹല്ലേലൂയ. ചുരുങ്ങിയത് 6 വർഷമായിട്ട് നടുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. നടുവിന്റെ അല്പം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതായത് സ്വല്പത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് പല ആശുപത്രിയിലും പോയി ആരും ഒരു നല്ലതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, വേദനയ്ക്കുള്ള പെയിൻ കില്ലർ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ, അതായത് വലിയ ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ട, ഓണർത്തോളം നാളെ പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു.
ആയുർവേദ മരുന്ന് ചെയ്തു, ദെയർ വാസ് നോ യൂസ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് ഇന്നും വന്നു. ഞാൻ ഈ അസുഖം മാറുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നത്. 6 വർഷത്തോളമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വേദന അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. അതെയോ? എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നു ഒന്ന് ചെയ്തേ? ഇപ്പൊ കുറച്ചുപോലും വേദനയില്ല. കാര്യമായിട്ട് വേദന, ഒട്ടും വേദനയില്ല. ഒട്ടും വേദനയില്ല. പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായോ? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി. മലയൻകീഴ് പൊടിയുടെ അലർജി എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 3-4 വർഷമായി. ഇൻഹെയിലർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഇടയ്ക്ക് ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻഹെയിലർ കൊണ്ടാണോ ഇവിടെ വന്നത്? അല്ല. അടിക്കടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി എന്നെ. ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി. ഏത് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി? ജീവനുള്ള ദൈവം. ആ ദൈവത്തിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? യേശു ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. പൊടി അടിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. പൊടി അടിച്ചു നോക്കി, പുറകെ കൊണ്ടുപോയി പൊടി അടിച്ചു നോക്കി, ടവലിൽ വെച്ചിരുന്ന പൊടി മുഖത്തടിച്ചു നോക്കി, അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി. നന്നായിട്ട് ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ടേ. സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. ഇടത്തെ കാലിന് വേദനയായിരുന്നു. എത്ര കാലമായി വേദന തുടങ്ങിയിട്ട്? 18 വർഷമായി. 18 വർഷമായിട്ടുള്ള കാലിന് വേദന. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുറഞ്ഞു, മാറ്റം വന്നു. മാറ്റം സംഭവിച്ചോ? സൗഖ്യമായോ? സൗഖ്യമായി. പരിപൂർണമായ വേദന മാറിയോ? കാലിന്റെ വേദന മാറി. അല്പമെങ്കിലും വേദനയുണ്ടോ? ഒന്ന് കാല് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നേ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്നേ, കാല് മടക്കിയിട്ട്. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ. കാല് മടക്കിയിട്ട് ഒന്നോടെ ഇരുന്നേ. വേദന ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാമല്ലോ. ഒന്നോടെ എഴുന്നേറ്റേ. കർത്താവ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്താൽ അത് പരിപൂർണമായിട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമായോ? വേദനയുണ്ടോ? ഇല്ല. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ വേദന എന്തായിരുന്നു? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വിടുതൽ കിട്ടി. പൊടി അടുപ്പിച്ചു, അന്നേരം തുമ്മിയില്ല. ഇവിടെ പൊടി അടുപ്പിച്ചു നോക്കി. ഇവിടെ തുണിയിൽ വെച്ചിരുന്ന പൊടി വെച്ച് ഈ മോളുടെ മുഖത്ത് അടുപ്പിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ തുമ്മലില്ല. അതിനു മുമ്പ് പൊടി അടിക്കുമ്പോ തുമ്മുമായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പൊടി അടിക്കുമ്പോ. ഇവിടെ പൊടി അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവാത്തെ? 4 വർഷം മുമ്പ് നട്ടെല്ല് തളർന്നു പോയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ നടുവിന്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷമായി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയും. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 4 വർഷമായി, എന്നിട്ടും നടുവിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ തല മുതൽ എന്തോ പറന്നു പോകുമ്പോൾ തോന്നി എനിക്ക്. എങ്ങനെ? എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. അതെയോ? പറന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ? വേദന മാറിയോ? വേദന മാറി. ഇവിടെ വരുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ പറന്നുപോയി. ആ രോഗം വിട്ടുമാറി. സ്തോത്രം. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയേ? എന്റെ യേശുപ്പച്ചനാ. യേശുപ്പച്ചൻ സൗഖ്യമാക്കി. കർത്താവിനും നന്ദി പറഞ്ഞേ. യേശുവിനും നന്ദി പറഞ്ഞേ. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിവർന്നേ. നന്നായിട്ട്. അല്പമെങ്കിലും വേദനയുണ്ടോ? ഇല്ല. യേശു പരിപൂർണമായി സഹോദരിയെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 3 വർഷമായിട്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അത് കാരണം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ കടന്നു വന്നിവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്. അന്നേരം പാസ്റ്റർ എൻ്റെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശുപ്പച്ചൻ എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. യേശുപ്പച്ചൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം തന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരാ മോളെ സൗഖ്യമാക്കിയത്? യേശുവാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത്. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ? യേശുപ്പച്ചനാണ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയത്. യേശുപ്പച്ചനാണ് ഈ മോളെ സൗഖ്യമാക്കിയത്. ഇനി ആ അസുഖം വരുമോ? ഇല്ല, വരത്തില്ല. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2 പേർക്കും, പിതാവിനും കുഞ്ഞിനും 2 പേർക്കും പൊടി അലർജിയോടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് പൊടി അലർജി ഉണ്ട്? 2-3 വർഷമായി. 2-3 വർഷമായിട്ട് പൊടി അലർജി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ അത്ര തോന്നുന്നില്ല. പൊടി അടിച്ചു നോക്കിയോ? പൊടി അടിച്ചു നോക്കി. കുഞ്ഞിനും അടിച്ചു നോക്കി? ബ്രദറിനും അടിച്ചു നോക്കി? രണ്ടുപേർക്കും അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത്ര വരുന്നില്ല. സൗഖ്യമായോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായോ? എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിനും നന്ദി പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. 15 വർഷം മുമ്പ് വീണ് തോളിന്റെ വളയസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പൈസ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പൈസ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അനേക വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം എന്നിവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എനിക്ക് ഇപ്പൊ കൈ പൊക്കണേനൊന്നും. ഇതിനു മുമ്പ് കൈ പൊക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നോ?
ഈ കൈ അടിക്കാൻ പക്ഷേ നല്ല വേദനയുണ്ട്. ഓ, കൈ പൊക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര വേദനയോടെ ഈ അമ്മച്ചി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്ന് കരം പൊക്കി കാണിച്ചേ. കരം പൊക്കുമ്പോ വേദനയുണ്ടോ അമ്മച്ചി? ഇല്ല, ഇപ്പൊ വേദനയില്ല. ഒട്ടും വേദനയില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കാണിച്ചേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കാണിച്ചേ. ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഒന്ന് മാറിയെന്നേ. ബാക്കി അമ്മച്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കട്ടെ. ആ കൈയുടെ വേദന മാറിയോ? പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയോ? എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഉണ്ടായില്ല. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതിനായി ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തും. പൊടി അലർജി ആയിരുന്നു. വേറെ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാ? കഴുത്തിന് വേദനയും കൈയുടെ ഓരം പൊക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയായിരുന്നു. ആ വേദന മാറിയോ? വേദന മാറി. പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പൂർണ്ണമായി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വേദന മാറി. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേദന മാറുവാണോ ചെയ്തത്? അതെ. പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ? അതെ. അത് അപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയോ? അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടനെ വേദന മാറുന്നത് ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ സാക്ഷ്യം. വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും വേദനയായിരുന്നു. കാലിന് മുട്ടിന് ഭയങ്കരമായിട്ട്. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? സൗഖ്യമാക്കി. ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. എന്റെ യേശു എനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കി. മുട്ടിന് വേദനയായിട്ടാ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കാലിനൊക്കെ ഒരു വിറ പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കാലിനൊരു വിറ പോലെ തോന്നി. വേദന മാറിയോ? വേദന മാറി. പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയോ? മുട്ടിന് വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഇരിക്കാനും മടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ? ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഇരുന്ന് മടക്കി കാണിക്കാവോ? നന്നായിട്ട് ആ മൈക്കിങ് തന്നി. നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കാണിച്ചേ. ഒന്നോടെ സൗഖ്യമായി. കർത്താവിനൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. യേശുവേ നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഒരു മോൻ്റെ കൂടെ വിശ്വാസിയാണ്. ആ മോൻ്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ വണ്ടി എതിരെ വന്നു. ഞങ്ങൾ വേഗം വണ്ടി അവൻ വെട്ടിച്ചു. ഞാൻ ഇരിക്കക്കുത്ത പോയി വീണു. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയാക്കിയത്. ഇവിടെ അങ്ങ് മുഴച്ചിട്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളോളം അങ്ങ് വീർത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ 2-3 വ്യക്തികൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന വ്യക്തികളെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് വീർത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ എന്നെ ദൈവം രക്ഷിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി വന്നപ്പോ വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പോലെ വലിയൊരു മുഴയോടെയാ വന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആ മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവദാസൻ. എല്ലാവർക്കും തൊടാൻ അറിയാൻ പാകുന്നതിന് ഇപ്പൊ ഒരു പരന്നിങ്ങനെ അല്പേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ ഇങ്ങനെ ബോളോളം മുഴുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുഴച്ച് വീർത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോയില്ല. വീണ്ടും 3 തവണ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ലെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ ഈ മാതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മുഴ ഇപ്പൊ മാറി പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി. വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥത മാറി. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. കർത്താവിനൊന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞേ. കണ്ണില് മൂടൽ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 1 വർഷമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ കാഴ്ച എങ്ങനെയാ? ഇടത്തെ കണ്ടിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. 10 മീറ്റർ മുമ്പിലുള്ളത് വരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോ എന്താ പ്രത്യേകത? എന്താ മാറി? ദൂരെ ഉള്ളത് വരെ ഇപ്പൊ കാണാം. അവിടെയൊക്കെ ആളാ മാറണമെന്ന് അറിയാലോ. കണ്ടോ, കണ്ണിന് മൂടലായിട്ട് വന്നതാ. 10 മീറ്റർ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, 10 മീറ്റർ അകലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളെ ഈ പിതാവിന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ അങ്ങറ്റത്ത്, ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അങ്ങറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളെ വരെ, അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളെ വരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പിതാവ് പറയുന്നത്. ഓ, സന്തോഷത്തോടെ കരങ്ങളടിച്ച് യേശുവിനൊന്ന് നന്ദി പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. കാലിന് മുട്ടിന് വേദന, മടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസുഖം? 3 മാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നപ്പോ തന്നെ കാലിനൊരു ബലം കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാലിനൊരു ബലം കിട്ടുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കാലിന് മടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നടക്കാനും പറ്റുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാൽ മടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സൗഖ്യമായി, പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായ തലവേദനയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എനിക്ക് തലവേദന പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് മാറി. വെറുതെ ഒരു തലവേദനയായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ കാണോ? തല ഭയങ്കര വിങ്ങലായിരുന്നു. ഡോക്ടറെ കാണോ വല്ലതും ചെയ്തായിരുന്നോ? കണ്ടില്ല. വലിയ വിങ്ങലായിരുന്നു തലയ്ക്ക്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇവിടെ വരുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് വേദന മാറിപ്പോന്ന പോലെ തോന്നി. വേദന മാറിയോ? ഇപ്പൊ വേദന ഇല്ല. അല്പമെങ്കിലും വേദനയുണ്ടോ? ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? തലവേദനയെ കർത്താവ് പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തലവേദന വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ആണെന്ന്. കർത്താവ് ഈ സഹോദരിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി കരങ്ങളടിച്ച് യേശുവിനൊന്ന് നന്ദി പറയാമോ? പേർമേ ദർദ് हो रहा था और ये पेन हो रहा था. अभी वो प्रेयर करने के बाद अभी ठीक हो गया. इसलिए मैं കാലിന് വേദനയായിരുന്നു, കഴുത്തിലും വേദനയായിരുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വേദനയോടെയാണോ വന്നത്? आपको इधर आने का समय दर्द था? दर्द था. अभी दर्द है? अभी दर्द नहीं है. पूरा चंगाई हो गया. कौन आपको चंगाई दिया? प्रभु यीशु मसीह. എനിക്ക് അൾസറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എനിക്ക് അന്നനാളത്തിലും മലാശയത്തിലുമാണ് എനിക്ക് അൾസർ. എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു.
ഇന്നലെ മുതലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നേ. അൾസറിനുള്ള ഗുളിക ഞാൻ 3 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശരീരത്തിന് എന്തോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ വിട്ടുപോയതുള്ളൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നെ അറിയാവുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ആൻറ്റിയോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അൾസറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തോ വിട്ടുപോയതുള്ളൊരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയാം. എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൾസർ ആന്റി? 2007 എനിക്ക് തുടങ്ങിയത്. 2007, 12 വർഷം, 13 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അൾസർ രോഗം. എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി, പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം. കൈയുടെ വേദനയാൽ കടന്നു വന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് എന്നാ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നലെ കൺവെൻഷന് വന്നായിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ കൈ മന്ത് പോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ നല്ല സ്മൂത്തായി. കൈ മന്ത് പോലെ ഇരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ സ്മൂത്തായി മാറി. മൂവാറ്റുപുഴയെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് രോഗത്തോടെ വന്നത്? കാലിന്റെ അടി തരിപ്പായിരുന്നു. കാലിന്റെ അടിയിൽ തരിപ്പായിരുന്നു. എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അസുഖം? 6 മാസമായിട്ട്. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു? പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തി. മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സൗഖ്യമായി. ഇപ്പൊ ആ തരിപ്പില്ല. തരിപ്പ് മാറി, പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദനയായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? നല്ല സുഖമുണ്ട്. സൗഖ്യമായി. എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലിന് മുട്ടിന് വേദന? 5-6 വർഷമായി. ഡോക്ടർമാരെ വല്ലതും കാണിച്ചായിരുന്നോ? ഡോക്ടറെ കണ്ടതാ. അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ? മുട്ടിന് തേയ്മാനമാണ്. മുട്ടിന് തേയ്മാനമായിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി? 4 വർഷമായിട്ട് മുട്ടിന് തേയ്മാനമായിട്ടാണ് ഈ അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. വന്നപ്പോഴും കാലിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ വേദന മാറി. ഒന്ന് മൈക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. യേശു സൗഖ്യമാക്കി. മുട്ടിന്റെ വേദന യേശു സൗഖ്യമാക്കി. എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി. എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനും ഇരിക്കാനും ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. ഇരുന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പൊങ്ങി പോരുള്ളൂ. നിലത്തിരിക്കാൻ അത്ര വിഷമായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ശരീരം എല്ലാം കോച്ചി പിടിക്കും. ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിരലെല്ലാം കോച്ചി പിടിക്കും. കാലിൻ്റെ മസിലും ഇങ്ങനെ കയറി വരും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേദന കൊണ്ട് നടന്ന ഞാനാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ ആ വേദനയുള്ള എടുത്തൊരു അടി തന്നു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശു എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തേ. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞൊന്ന് നിവർന്നേ. ആ ബൈബിളിങ് തന്നേ. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി. ഒന്ന് കൈയൊന്ന് പൊക്കിക്കേ. വേദനയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി. ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? കർത്താവിന് എല്ലാ മഹത്വവും കൊടുത്തേ. യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നടുവേദനയും കൊണ്ടാണ് വന്നത്. നട്ടലിന് തേയ്മാനം ഉള്ളതാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കിടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും വയ്യാത്തതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ചട്ടി ഇവിടം വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന ഒരു തീരാറായപ്പോൾ ഒരു കാറ്റടിക്കും പോലെ. എത്ര വർഷമായി അമ്മച്ചിക്ക് നടുവേദന തുടങ്ങിയിട്ട്? 10-15 കൊല്ലമായി. 15 വർഷമായിട്ടുള്ള നടുവേദനയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പറ്റാതെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. വലിയ വേദനയോടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. വേദന പരിപൂർണമായിട്ട് മാറിയോ? പൂർണ്ണമായി മാറി. ഒന്ന് കരമൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിക്കേ. വേദന ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇത്ര പ്രായമായ അമ്മച്ചിക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 80 വയസ്സായി. 80 വയസ്സായ അമ്മച്ചി ശരീരത്തിന്റെ നടുവേദനയോടെ വന്നതാണ്. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. നടുവേദനയായിട്ട് കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. കൈക്കും വേദനയായിരുന്നു. എത്ര വർഷമായി? 2-3 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. 2-3 വർഷമായിട്ട് നടുവേദനയായിരുന്നു. ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നോ? നടുവിന് മാത്രമായിരുന്നോ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? കാലിനും കൈക്കും നടുവിനും. ഈ 3 വേദന ഇവിടെ വന്നപ്പോ സൗഖ്യമായോ? എന്താ സംഭവിച്ചേ? നടുവിന് വേദന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൈ നന്നായിട്ട് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് പൊക്കിക്കേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊക്കിക്കേ. ഒന്ന് കുനിഞ്ഞേ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞേ. 2 തവണ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞേ. ഒന്നോടെ. വേദനയുണ്ടോ? വേദനയില്ല. പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായോ? ആരാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? വീണ്ടും കുനിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് വീസിംഗ് പ്രോബ്ലത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. It is not a continuous one, but a frequent one. I get once in 3 months, 4 months, and I take antibiotics and it goes away. ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഇടയ്ക്ക് 2-3 മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വന്നു അടിക്കടി ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Now in this few months it was very frequent. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് അത് അടുത്തടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. വീസിംഗ് അടുത്തുള്ള സമയങ്ങളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. So last month I visited hospital and they suggested me a continuous permanent inhaler for the past 1 month. അടുത്തിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വീസിംഗ് അധികമായതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. അവർ ഇൻഹെയിലർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇൻഹെയിലർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഇൻഹെയിലർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. My next due visit is this month, actually, at the end of this month. ഈ മാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ് അടുത്തതായി
ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I get wheezing once I get a slight dust or smoke or any sort of allergies, I get it. ചെറിയ പൊടിയോ മഞ്ഞോ പുകയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ ആ രോഗം ബാധിക്കാറുണ്ട്. I just came and prayed and they dusted something. And ഞാൻ I വന്ന് didn't feel പ്രാർത്ഥിച്ചു, anything. പൊടിയെല്ലാം എന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ചു നോക്കി. I didn't feel anything. എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയില്ല. I came at the beginning and I was feeding my kid for the past 1 hour. I didn't feel anything right now. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്ന് ഇത്ര സമയമായി കൊച്ചിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കി, എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇതുവരെയ്ക്കും ഉണ്ടായില്ല. And I felt a slight throat sore. ചെറിയൊരു തൊണ്ടയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. And again I came here. My husband compelled to pray again. വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, തൊണ്ടയുടെ വേദന അസ്വസ്ഥത മാറാൻ വേണ്ടി. Right now at the time of prayer I'm relieved. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. I'm healed by the blood of Jesus. ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ പരിപൂർണമായും സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു. Praise God. விட்டு கொடுக்காம தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நிற்கும் பொழுது, വിട്ടു കൊടുക്കാതെ നീ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ என்ன புயல் வரலாம், ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശട്ടും, என்ன கடல் பொங்கி வரலாம், കടൽ പൊങ്ങി വരട്ടെ, யோர்தான் உங்களுக்கு விரோதமா பொங்கி യോർദാൻ வரலாம், നിനക്ക് വിരോധമായി പൊങ്ങട്ടെ, பார்வோன் சேனை போன்று உங்களை வளைந்து கொள்ளலாம். ഫറവോന്റെ സേന നിനക്ക് ചുറ്റും നിരക്കട്ടെ. வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதன் மேல் എന്ത് நில்லுங்கள். പറയുന്നു അതിൽ നീ அதற்கு மேல் நில்லுங்கள். നിൽക്ക. അതിൽ നീ നിൽക്ക. அசையாதிருங்கள். അതിൽ നിന്ന് നീ അനങ്ങരുത്. അസൈയാതിരുങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് കുലുങ്ങരുത്. വിട്ടു കൊടുക്കാതെ. വിട്ടു കൊടുക്കരുത്. When you are standing upon the word, ഓ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നീ നിൽക്കുമ്പോൾ, when you are standing upon the word, വചനത്തിൽ നീ നിൽക്കുമ്പോൾ, you are standing upon the rock. നീ പാറമേൽ തന്നെ You നിൽക്കുന്നു. are standing upon the rock. നീ നിൽക്കുന്നത് പാറമേൽ. The rock is Jesus Christ, your Lord. ആ പാറ നിന്റെ കർത്താവായ യേശു. நல்ல கைகளை தட்டி കരങ്ങളടിക്കാൻ ഇതാ സമയം. பாறையில் நில்லுங்க. പാറയിൽ നീ നിൽക്ക.